السلام علیکم ناظرین، میں ظفر خان، زیڈ ناؤ ٹی وی میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ گستاخ اسلام قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم وسیم رضوی، جس نے سپریم کورٹ میں PIL داخل کرتے ہوئے قرآن کی آیتوں کو حذف کرنے کی مانگ کی، اس بات پر کی کہ یہ آیتیں تشدد اور دہشت گردی کو بڑھاوا دیتی ہے۔ شدید طور پر مسلمان اس عمل کی مذمت کرتے ہوئے قابل لعنت سمجھتے ہیں۔ دراصل یہ فرقہ واریت کو ہوا کے ساتھ ساتھ فرقہ وارانہ فتنہ انگیزی کی کوشش کی گئی ہے، جس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس موقع پر ڈیسنٹ ایجوکیشن سوسائٹی اردو گھر مغل پورہ میں قرارداد پیش کی گئی اور اسے منظوری دیتے ہوئے کہا کہ ایسے شیطانی صفت انسان کو روکنے کے لیے قانونی میدان کیا جائے اور ساتھ ہی دین کا صحیح فہم پیش کیا جانا ضروری ہے۔ مولانا مفتی صادق محی الدین فہیم نے کہا کہ ملعون وسیم رضوی کی طرح فتنہ پیدا کرنے والے ہر دور میں آتے رہے ہیں، لیکن وہ آج تک اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کی مثالی شخصیت کے ذکر کو پھیلانے سے روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس موقع پر سبھی بڑی ہستیوں نے اپنے اظہار خیال رکھا۔ پینل ایڈوکیٹ وحید علی خان نے بھی اپنا اظہار خیال رکھتے ہوئے کیا کہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اختیار کرنا جو ہمارے جذبات کے اظہار کے لیے ہم اختیار کریں، جو حرف ہو غیر اخلاقی ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ صرف دفاع کریں، اس کا جو کچھ اعتراض ہو اسے اعتراض کا علمی جواب دیں اور اس کو اس میں کم از کم آج جو اٹھ رہا ہے تنازع جس پہ، اس کی تو صراحت اور اس کی تو تفسیر ہم جاننا چاہیے، اور ہر بچے کا یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ قرآن پڑھنے اور تفسیر کے ساتھ میں اور اس پہ عمل بھی، چھوٹی چھوٹی باتیں سے، ایک دن میں ایک بات ہی سے ہی چھوٹی، اس کے اوپر بھی اگر عمل پیرا ہو جائے تو بہتر ہے۔ اب لاک ڈاؤن نہیں ہے لیکن لاک ڈاؤن کی حالت ہے اس وقت، سب بچے گھروں میں ہیں، اپنے اپنے ماں باپ یعنی بچوں کو لے کے یہی چیزیں ایک مثال ہے، اس کو لے کے آگے بڑھتے جائیں، اور ہم یہ بھی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ اور ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں، سکھ لوگ تھوڑے سے ہیں اس وقت ہندوستان کی حکومت کی ناک پہ دم کر کے رکھے ہیں، آج تک بھی ان کا کچھ بھی نہیں کر سکی حکومت، نہ کسی کے اوپر کوئی کیس بک ہوا، نہ کوئی گولہ بارود ان کے اوپر برسایا گیا، کچھ بھی نہیں، اور وہ اتنی ہمت سے کر رہے ہیں۔ ہم اتنے پرسنٹ، ہم 30 کروڑ رہنے کے باوجود بھی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ ایک احتجاج ہوا، نہ کوئی اس کے خلاف میں کوئی آواز ہوتی، نہ کوئی جلسے ہوئے۔ وہی اگر ہماری پارٹی کے اگر جلسے ہوتے، کوئی پارٹی کا کوئی مسئلہ رہتا، اب تک ہر نمبر پہ ایک جلسہ تو ہوتا تھا۔ انڈیا میں میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی ایسا اس کے تعلق سے کوئی جلسہ ہوا یا کوئی جلوس نکلا یا کوئی احتجاج ہوا۔ احتجاج کے معنی جیسے بولے، ضروری نہیں ہے کہ وہ پورے ایک ہی ساتھ نکلے، دور دور ڈسٹینس سے منہ پہ پٹی، ہاتھ اپنے باندھ کے نکل کے کم از کم یہ معلوم تو ہونا بھائی یہ لوگ ہے مسلمان، قرآن کے ماننے والے بھی ہیں، رہتے ہیں یہاں پہ۔ تو یہ چیزیں ہیں، ہم الگ الگ انداز میں احتجاج کریں، کبھی خلفی کریں، کبھی نکل کے روڈ پہ، تو میں سمجھتا ہوں ایسی چیزیں کے لیے بھی تھوڑے اپنے لوگ آگے بڑھنا چاہیے اور کچھ کرنا چاہیے۔ تو تمام مفتی اور علماء کرام سامنے، اب اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے، قانونی کیا چارہ ہے وہ ہم بالکل انشاءاللہ کریں گے اور کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اب وہ ایک تنظیم بھی بیٹھی تھی میرے آفس پہ، تقریباً اب تک 2-3 میٹنگ ہو چکے ہیں اس کے خلاف میں، بل بھی ڈال رہے ہیں اور اس میں ایک کیوٹ بھی ڈال رہے ہیں۔ جب کبھی یہ نمبر ہوگا آگے کیس سنوائی کے لیے آئیں گے تو ہم کو نوٹس آتی ہے اس کے خلاف میں، جو بھی جانا ہے دلی جا کے سپریم کورٹ کے خلاف میں، مطلب جو بھی ہے اس کیس کے انشاءاللہ اس کو پرسیو کریں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ سب لوگوں نے ٹائم دیے، جزاک اللہ خیر، اللہ یاد کرا۔ ہم ایک ایکٹ بنانے کے لیے حکومت سے، سینٹرل گورنمنٹ سے مطالبہ کرنا چاہیے، ایک ریزولوشن پاس کر کے بھیجنے سے ہمارے کو آنے والے حالات میں ایسے کوئی بھی جرات کرے تو ہم اس کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتے ہیں، کیونکہ تقریباً یہاں پر اس کے ہم اس کو کوئی اہمیت تو نہیں دے سکتے، یہ بل ایڈمٹ بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم حکومت میں کوئی بھروسہ نہیں ان کا، کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کئی ایسے ججمنٹس آ چکے ہیں ہمارے خلاف، ہم ایسے یہی بول کے بیٹھے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس میں کوئی مداخلت تو نہیں، مسلم پرسنل لا ہے، ٹرپل طلاق سے ان کو کیا فائدہ ہے، سب بولتے رہے، لیکن یہ بل پاس ہو چکا ہے۔
बाबरी मस्जिद का ले लिए, बोले नहीं ये तो आस्था का मसला है, बोले आस्था सिर्फ उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो ऐसा हम हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं सकते, हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाना है, काउंटर करना है और बिल डालना है, इनके खिलाफ केसेस बुक करना है, ताकि आइंदा किसी की ऐसी हिम्मत ना हो। और एक रेजोल्यूशन पास करके अलग अलग NGOs की तरफ से, अलग अलग इंटेलेक्चुअल्स की तरफ से एक हम गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और सुप्रीम कोर्ट में एक हम एक रेजोल्यूशन भेजना चाहिए कि ऐसे मामला में, ऐसे किताब में कोई भी मुदाखलत ना करे, ताकि आइंदा ऐसे अब महाभारत तो पूरे इसी से भरा पड़ा है, पूरे जंगों उनसे पड़ा, मारने मरने की बातें ही है उसमें। तो हम उसके खिलाफ क्या करना चाहिए? वो भी है कि हम इंस्पायर हो गए, हम भी कई आज शहर में कई मर्डर्स हो रहे, इसका जिम्मेदार क्या महाभारत किताब को बनाते हैं क्या हम? नहीं है ना। तो अगर उसको इंस्पायर करके हम अगर मिसाल देंगे तो फिर उसके ऊपर भी पाबंदी लगा देने की। तो इसीलिए हम इस तरीके की मिसालें देके ऐसी किताबों पे एक रेजोल्यूशन पास करके हम एक्ट बनाने के लिए गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और सुप्रीम कोर्ट से भी ये डालेंगे कि ऐसी बिल को वो नियम किया जाए, ऐसा करने के पालन में उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आइंदा ऐसे कोई हिम्मत ना कर सके। तमाम तकरीबन बातें तो मैं समझता हूँ मुकम्मल हो चुकी है। अब रही एक साहब ने अच्छी तजवीज़ दी है कि तरावी के बाद में, तरावी तो पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा और थोड़ी तफसीर शान नुज़ूल जैसे स्पेशली अब हमारे कुछ 26 आयतें हैं, एक महीना होता है, लेकिन अगर हर आयत का एक हर तरावी के बाद में अगर ले लेके कम से कम समझाए, क्योंकि गैर मुस्लिम अगर ठहर भी हमसे पूछ लिया कि भाई ये 26 आयतों के बारे में ही चल रहा, आप क्या जानते हो, बोले तो कोई भी बोलने से खास ही रहे। कम से कम अब ये रमज़ान करीब है, ये रमज़ान में ऐसी चीज़ें हैं तो हम हर मस्जिद में ये उनको ये बता दें कि भाई इसमें कम से कम आज जो उठ रहा है तनाज़ा जिस पे, उसकी तो सराहत और उसकी तो तफसीर हम जानना चाहिए। और हर बच्चे का ये जानना भी ज़रूरी है, कुरान पढ़ने और तफसीर के साथ में, और उस पर अमल भी, छोटी छोटी बातें से, एक दिन में एक बात ही सही छोटी, उसके ऊपर भी अगर अमल पैरा हो जाए तो बेहतर है। अब लॉकडाउन नहीं है, लेकिन लॉकडाउन की हालत है इस वक्त, सब बच्चे घरों में हैं, अपने अपने माँ बाप यानी बच्चों को ले लेके, यही चीज़ें एक मिसाल है, इसको लेके आगे बढ़ते दिखता है। और हम ये भी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए, और हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं, सिख लोग थोड़े से हैं इस वक्त हिंदुस्तान की हुकूमत की नाक पे दम करके रखे हैं, आज तक भी उनका कुछ भी नहीं कर सकी हुकूमत, ना किसी के ऊपर कोई केस बुक हुआ, ना कोई गोला बारूद उनके ऊपर बरसाया गया, कुछ भी नहीं, और वो इतनी हिम्मत से कर रहे। हम इतने परसेंट, हम 30 करोड़ रहने के बावजूद भी हम कुछ भी नहीं कर सके, ना एक एहतजाज हुआ, ना कोई इसके खिलाफ में कोई आवाज़ होती, ना कोई जलसे हुए। वही अगर हमारी पार्टी के अगर जलसे होते, कोई पार्टी का कोई मसला रहता, अब तक हर नुक्कड़ पे एक एक जलसा तो होता था। इंडिया में मैं समझता हूँ शायद ही कोई ऐसा इसके ताल्लुक से कोई जलसा हुआ या कोई जुलूस निकला या कोई एहतजाज हुआ। एहतजाज के मायने जैसे बोले, ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरे एक ही साथ निकले, दूर दूर डिस्टेंस से मुँह पे पट्टी, हाथ अपने बांध के निकलो, निकल के कम से कम ये मालूम तो होना भाई ये लोग है मुसलमान, कुरान के मानने वाले भी हैं, रहते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं, अपन अलग अलग अंदाज में एहतजाज करें, कभी खलबी करिए, कभी निकल के रोड में। तो मैं समझता हूँ ऐसी चीज़ें के लिए भी थोड़े अपने लोग आगे बढ़ना चाहिए और कुछ करना चाहिए। तो तमाम मुफ्ती और उलमाए कराम सामने, अब इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। कानूनी क्या चारा कमेटी है वो हम बिल्कुल इंशाल्लाह करेंगे और कर रहे हैं इंशाल्लाह। अब एक तंजीम भी बैठी थी मेरे ऑफिस पे, तकरीबन अब तक 2-3 मीटिंग हो चुके हैं, इसके खिलाफ में बिल भी डाल रहे हैं और इसमें एक केविट भी डाल रहे हैं हम लोग। जब भी कभी ये नंबर होगा कि केस सुनवाई के लिए आएंगे तो हमको नोटिस आती है, उसके खिलाफ में जो भी जाना है दिल्ली जाके सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ में, मतलब जो भी है इस केस के इंशाल्लाह उसके परसू करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग सब लोगों ने टाइम दिए, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह याद। नाज़रीन, ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए Z Now TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और देखते रहिए आपका अपना मनपसंद चैनल Z Now TV, यही सच है।